بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو عملی مسائل میں تھوڑے نیچے نہیں آ رہے ہیں بہت کچے میں نے. عملی مسائل اور عملی مسائل میں بھی ہماری گفتگو آج شکیات نماز کے درمیان جو شک ہوتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سے شک ایسے ہیں کہ جن کے بعد ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے, کون کون سے شک ایسے ہیں کہ جن کے بعد ہماری نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ کوئی دوسرا حکم شریعت آتا ہے کہ جس کے اوپر ہم کو عمل کرنا پڑتا ہے. میں نے اس سے پہلے جو آپ کے سامنے اقسام شک کے متعلق جو کچھ ذکر کیا تھا, اقسام شک کی قسمیں نماز کے درمیان. نماز کے درمیان جو انسان کو شک ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک اجزاء نماز میں شک, اجزاء نماز میں شک. دوسرے نماز کی رکعتوں میں شک. دکھائی نہیں دیتا. نماز کی رکعتوں میں شک. نماز کی رکعتوں میں شک. تیسرے خود اصل نماز میں شک. تیسرے اصل نماز میں شک. پہلی صورت جو اجزاء نماز میں شک, اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے مسائل بیان کیے تھے کہ یہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. یا تو جز کے انجام, فیروز صاحب سے کی لا کے دو جلدی سے. یہ اجزاء نماز میں شک اوپر نہیں آ رہے بالکل. اس کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا. نہیں آتا. تو سب سے پہلے اجزاء نماز. اجزاء نماز یعنی جو ہم نے کہا کہ واجبات نماز یہ اتنے ہیں, اس میں ایک فعل ہوتا ہے, کچھ ذکر ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ مثلا کچھ رکن ہے, کچھ غیر رکن ہے, وہ تمام کے تمام اجزاء نماز شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی انسان تو اصل اجزاء نماز میں شک پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ نماز کی رکعتوں میں شک. مثلا صبح کی نماز کی رکعتوں میں آپ شک کرنے لگے, ظہر کی نماز کی رکعتوں میں شک کرنے لگے, عصر کی نماز کی رکعتوں میں شک, مغرب کی نماز کی رکعتوں میں شک, عشاء کی نماز کی. تو ہمارے پاس یہ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا, یعنی اہم ترین جو ہماری بحث ہے وہ نماز کی رکعتوں میں شک کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا اصل نماز میں شک, کہ انسان اصل نماز میں کہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا وغیرہ, وہ کیا ہے, یعنی ایک ہے. تو سب سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا اور وہ آپ نے لکھا بھی, اجزاء نماز میں شک, نماز کے اجزاء میں شک. یہ نماز کے اجزاء میں شک آپ 2 طریقے سے اس کو تصور کر سکتے ہیں. پہلا یہ تھا کہ خود جز کے انجام دینے میں شک, میں نے یہ جز انجام دیا کہ نہیں دیا, سورہ حمد پڑھا کہ نہیں پڑھا, مثلا ایک سجدہ میں نے کیا کہ نہیں کیا, سجدے کے دوران جو میں بیٹھتا ہوں وہ میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا, میں نے مثلا تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا, ایک قیام کیا کہ نہیں کیا. تو اس طرح سے آپ خود اجزاء کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا یا نہیں کیا. اور دوسری کیا کیا ہے, لیکن یہ جو میں نے کیا ہے, مثلا تشہد پڑھا ہے, سجدہ کیا ہے, پتہ ہے, لیکن یہ شک کر رہا ہوں کہ صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو جہاں پر یہ ہو کہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے, اور جہاں پر یہ کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. پہلے مرحلے میں جو میں نے آپ کے سامنے کہ خود یہ جو اجزاء نماز, یہ دو
मरहला जुज के अंजाम देने में शक, जुज के सही होने में शक। यानी ये तो मालूम है मैंने ये जुज अंजाम दिया है, शक ही हो रहा है कि सही किया है कि नहीं किया है। पहले में नहीं, असलन मैंने अंजाम दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पर यकीन है कि अंजाम दिया है, वहां पर पता ही नहीं है कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया है। तो जब ऐसी सूरत हो कि जहां पर अंजाम दिया है या नहीं दिया है, उसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है, आप अभी उसके मकाम पर बाकी हैं, यानी आपने अभी तक दूसरा वाजिब शुरू नहीं किया है। अभी दूसरा वाजिब शुरू नहीं किया, शक हो रहा है। मसलन मैंने सजदे से सर उठाया, अभी तशहुद बिलफर्ज शुरू नहीं किया मैंने, दूसरी रकअत के दूसरे सजदे में मैं पता नहीं मैंने एक सजदा किया कि नहीं किया, लेकिन अभी दूसरा जो तशहुद, जो दूसरा वाजिब मतलब तशहुद पढ़ना, वो मैंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया। उठा, मैं सोचने लगा मैंने एक ही तो सजदा नहीं किया, दूसरा किया कि नहीं किया। जैसे अक्सर बिस्तर इस तरह से हो जाता है, आप उठे अभी सोच रहे हैं, अभी तशहुद आपने शुरू नहीं किया, आप सोच रहे पता नहीं मैंने दूसरा सजदा, दोनों सजदे कर चुका कि नहीं कर चुका, ये एक ही किया क्या है। तो अगर आप अभी दूसरे वाजिब में दाखिल नहीं हुए, दूसरा वाजिब आपने शुरू नहीं किया है और आपको शक होने लगे कि मैंने इससे पहले वाला वाजिब अंजाम दिया कि नहीं दिया, और अभी दूसरे वाजिब में शुरू नहीं हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आप पलट जाएंगे उस वाजिब को कि जिसके बारे में आपको शक हो रहा है कि मैंने किया या नहीं किया, आप उसको अंजाम देंगे, फिर उसके बाद दोबारा अपनी जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। अगर आप अभी उसी मकाम पर बाकी हैं, दूसरा वाजिब शुरू नहीं किया, लेकिन अगर आप दूसरा आप उसके मकाम से निकल गए, यानी दूसरा वाजिब शुरू कर दिया है, तो अगर आपने दूसरा वाजिब शुरू कर दिया और अभी भी शक करे पता नहीं मैंने किया, तो आप उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे, आपकी नमाज सही रहेगी। उससे पहले लिख चुके हम लोग ये पूरा। तो पहला मरहला था ये। दूसरे, अगर खुद जुज के सही होने में शक होने लगे कि मैंने ये जुज सही किया या नहीं किया, यानी नहीं जानता कि मैंने ये जो जुज अंजाम दिया है वो सही तरीके से अंजाम दिया है या नहीं दिया है, तो हुक्म ये है कि मेरी नमाज सही है और मैं अपनी नमाज को आगे बढ़ाऊंगा। हुक्म क्या है? मेरी नमाज सही है। यानी मैं इसी तरह से अगर अभी 2 रकत, मसला अगर 2 ही रकत थी तो वहीं पर तशहुद सलाम पढ़कर मैं अपनी नमाज तमाम कर दूंगा। अगर 3 रकत थी फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा, तीसरी रकत भी पढ़ूंगा। अगर 4 रकत थी 2 रकत और पढ़, यानी जैसे फिर मैं पढ़ता हूँ जैसे अपनी नमाज, वैसे ही मैं अपनी नमाज को आगे बढ़ा दूंगा। तो जब ये हो कि मैंने सही होने में शक हो कि मैंने सही तरीके से अंजाम दिया है नहीं दिया है, आप अपने उस शक की तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे और अपनी नमाज को आगे बढ़ाएंगे, आपकी नमाज सही रहेगी। जहां पर खुद असल में शक हो कि मैंने जुज अंजाम दिया है नहीं दिया, तो उसके 2 मरहले। एक, आप अभी उसी मकाम पर हैं, यानी उसके बाद वाला वाजिब अभी आपने शुरू नहीं किया है। तो अगर आपने वाजिब शुरू नहीं किया है तो आप उस फेल को अंजाम देंगे, आप उस वाजिब को अंजाम देंगे, यानी वापस जाएंगे उस वाजिब को अंजाम देंगे। और अगर आपने दूसरा वाजिब शुरू कर दिया है तो फिर उसके ऊपर आप कोई तवज्जो नहीं देंगे। अगर शुरू कर दिया तो आप अपने शक की जानिब कोई तवज्जो नहीं देंगे। अगर शुरू नहीं किया है तो हाँ, अगर ठीक है, दूसरा वाजिब निकल गया, हमने शुरू कर दिया, तशहुद पढ़ चुके हम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पूरा हम पढ़ रहे हैं। जब पढ़ चुके हैं, मसलन सलाम पर पहुंच गए हम, अब सोचे यार मैंने सजदा किया नहीं किया, तो आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे, आप अपना सलाम पढ़िए, नमाज तमाम कीजिए, आपकी नमाज सही है। लेकिन अगर शुरू कर चुके थे आप, तब एक अलग चीज, शुरू कर चुके तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। अगर अभी शुरू ही नहीं किया, सजदे से उठते आप शक करें पता नहीं मैंने दूसरा सजदा एक ही सजदा किया कि दोनों सजदे कर चुका हूँ, अभी तशहुद शुरू आपने
नहीं किया तो आप ऐसी सूरत में जाएंगे सजदे में, सजदा करेंगे, फिर उठेंगे, फिर उसके बाद अपना तशहुद सलाम वगैरह पढ़ेंगे किसी भी वाजिब के बारे में। मसलन मैं अभी अलहम्द पढ़ रहा था, अलहम्द पढ़ते पढ़ते मुझको शक हुआ यार मैंने जो दूसरी तीसरी आयत पढ़ी थी वो सही पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, मैंने दूसरी आयत पढ़ी भी कि नहीं पढ़ी, मैं इस बार आ गया हूँ। तो ऐसी सूरत में आप फौरन वापस जाएंगे वहीं से जहाँ से मसलन मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, उसके कहा सिरातल लज़ीना। अब मैं सोचने लगा जो इससे पहले वाली आयत थी मैंने पढ़ी या अभी मैं उसी मकाम पर हूँ, तो फौरन जाऊँगा फिर वहीं से पढ़ूंगा जहाँ से मुझे शक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी सूरह हमद को तमाम करूंगा और अपनी नमाज को तमाम। अगर उसी मकाम पर आप उसी वाजिब में हैं तो उसको फौरन अंजाम देंगे, और अगर आप उससे निकल गए, रुकू में पहुंच गए, अब आप सोचे मैंने दूसरा सूरह पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अब आप उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे, आपकी नमाज सही है। लेकिन अगर आपको यकीन हो गया कि नहीं पढ़ा था, मसलन यकीन हो गया आपको कि मैंने दूसरा सूरह नहीं पढ़ा है, एक वाजिब को मैंने कम कर दिया है, तो आप उसके बाद सजदे सहव करेंगे, वो एक अलग होगा, नमाज आपकी सही रहेगी। तो अगर आप किसी वाजिब के किसी जुज के अंजाम देने में शक करने लगे कि मैंने ये जुज अंजाम दिया नहीं दिया, अगर आप उसी मकाम पर हैं, अभी उसके बाद वाला वाजिब शुरू नहीं किया है, तो आप अपनी नमाज उस वाजिब को अंजाम देंगे, फिर दूसरा वाजिब शुरू करेंगे, और अगर आप दूसरा वाजिब शुरू कर चुके हैं तो फिर आप उस शक के ऊपर कोई एतबार नहीं करेंगे, आपकी नमाज सही रहेगी। दूसरे रकअतों में शक, मैंने इसके बारे में आपके सामने बयान किया कि ये 3 तरीके का शक हो सकता है। वो शक कि जो नमाज को बातिल कर दे, नमाज की वो शक जो नमाज को बातिल कर दे, दूसरे वो शक जो नमाज को बातिल ना करे, तीसरे वो शक जिन पर वो शक जिस पर कोई एतबार नहीं किया जाएगा। ये 3 रकअत में जो शक होता है वो 3 तरीके का, या तो ऐसा शक है रकअतों में कि मेरी नमाज बातिल, मैंने शक किया नमाज बातिल, आप नमाज छोड़िए तोड़िए दोबारा से फिर से शुरू कीजिए, और एक वो है कि नहीं नमाज बातिल नहीं है, क्या करना है वो आगे होगा, नमाज सही है मेरी, लेकिन उसके बाद मेरी क्या जिम्मेदारी है वो एक वो है कि नहीं मुझको अपने शक के ऊपर एतबार नहीं करना है, जिम्मेदारी क्या है वो आगे। तो हम एक एक चीज के बारे में, एक एक मसले के बारे में यहां पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले वो शक कि जो नमाज को बातिल कर देता है। पहला मरहला इसमें जो नमाज को बातिल कर दे, 1-2 रकअती नमाज की रकअतों में शक। मसलन सुबह, नमाज सुबह आप उसकी रकअतों में शक करने लगे कि यार मेरी पहली रकअत है कि तीसरी रकअत है, और यकीन किसी जानिब भी आपका रुझान ना हो कि क्या है, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी, आप शक कर रहे हैं पता नहीं मेरी दूसरी रकअत है कि तीसरी रकअत, पता नहीं पहली रकअत है कि दूसरी रकअत है, क्या है, शक में आप मुब्तला हो गए हैं कि मेरी कौन सी रकअत है। तो जब ऐसा हो 2 रकअती नमाजों में अगर आप शक करें तो आपकी नमाज बातिल है। अगर आप किसी तरफ रुझान नहीं दे पा रहे हैं तो आप फौरन क्या कीजिए, आप फौरन अपनी नमाज को खत्म कीजिए, तोड़िए, बातिल है वो नमाज, अब आपकी नमाज नहीं है, आप उसको तोड़िए, तोड़ने के बाद अपनी नमाज को दोबारा से शुरू कीजिए शुरू से। तो जब आपको 2 रकअती नमाज में शक होने लगे तो ऐसी मकाम पर आपकी नमाज बातिल है। तो वो जगह के जहां पर नमाज बातिल हो जाती है अगर आप शक करते हैं, मसलन जैसे सुबह की नमाज या कसर, 4 रकअती जोहर की नमाज जब हम सफर में हो तो क्या हो जाता है 2 रकअती, तो अगर 2 रकअती वो भी चूंकि इस वक्त 2 रकअती, अगर आप उसमें शक करते हैं तो आपकी नमाज बातिल है, आप दोबारा से नमाज शुरू कीजिए, दोबारा से आपको पढ़ना है, वो नमाज आपकी सही नहीं है।
تو پہلا شک ہے 2 رکعتی نماز کی رکعتوں میں شک کرنا، 2 رکعتی نماز میں شک کرنا۔ دوسرے نماز مغرب کی رکعتوں میں شک کرنا، پتہ نہیں میری کون سی رکعت ہے، پہلی رکعت ہے یا مثلا شک کرے پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے، نماز مغرب میں شک۔ اگر رجحان ہو جاتا ہے کسی ایک طرف تو آپ اس کو ترجیح دیں گے، اور اگر آپ کسی طرف نتیجے پر نہیں، آپ سوچ رہے ہیں لیکن کہیں بھی آپ نتیجہ کوئی نکال نہیں پا رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے آپ نہیں سمجھ، مثلا میں نماز جماعت پڑھا رہا ہوں بالفرض، میں پڑھا تو مجھ کو شک ہونے لگا دوسری یا تیسری رکعت ہے مغرب کی، جو میرے پیچھے تھے انہوں نے کہا، مثلا میں تشہد پڑھنے لگا، سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میری دوسری رکعت ہے جبکہ تیسری رکعت تھی بالفرض، یا مثلا پہلی رکعت تھی، مثلا دوسری رکعت تھی تیسری رکعت، میں بیٹھ کر سلام پڑھنے لگا، ہے دوسری رکعت لیکن میں سوچ کر یہ کہ تیسری رکعت ہے، میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں لیکن نہیں، لیکن جیسے میں نے کہا السلام علیکم، فوراً پیچھے سے کہا سمع اللہ یا کچھ بھی اس طرح کا لفظ کہ میں متوجہ ہو گیا کہ نہیں ابھی یہ دوسری تیسری رکعت، تو یہاں پر چونکہ مجھ کو یقین ہو گیا کہ نہیں اب یہ میری تیسری رکعت ہے، بھی وہ دوسری تیسری رکعت اب شروع ہوگی، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تو چونکہ مجھ کو رجحان ہو جائے گا، معلوم ہے کہ پیچھے والے مجھ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ دوسری رکعت ختم ہوئی ہے، تیسری رکعت ابھی نہیں ہوئی ہے، تو اگر ایسا آپ یا خود میں مثلا کسی بھی اعتبار سے مجھ کو یہ ہو جائے نہیں ابھی دوسری ہے تیسری نہیں ہے، تو میں اسی کے اوپر اپنا اعتبار کروں گا، میں اسی کو اپنا صحیح مانوں گا، لیکن جب اگر شک میں مبتلا رہوں کہ پتہ نہیں کون سی رکعت ہے میری، دوسری ہے تیسری ہے، اور 3 رکعتی نماز ہو تو اس میں میری نماز باطل ہو جائے گی، مجھ کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا، تو جب تک شک رہے گا وہ میری نماز باطل ہوگی۔ تیسرا شک ہے 4 رکعتی نماز، ایک اور ایک سے زیادہ، شک ایک اور ایک سے زیادہ رکعتوں میں شک نہیں معلوم، میں سوچا پتہ نہیں ایک ہے یا اس کے بعد کون سی رکعت ہے، پتہ ہی نہیں، دوسری تیسری چوتھی پانچویں کتنی پڑھ چکا میں، تو جہاں پر آپ اس کے بعد ایک کا تو یقین ہے کہ ایک پڑھی ہے، لیکن اس کے بعد پھر کتنی رکعت پڑھ چکا اس کا میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، شک بھی نہیں کر پا رہا ہوں کہ پتہ نہیں دوسری تیسری ہے چوتھی ہے، دوسری تیسری چوتھی کون سی ہے، تو جب آپ کو ایک اور ایک سے زیادہ میں شک ہو تو وہاں پر بھی نماز باطل ہے، آپ کو دوبارہ سے پڑھنا ہے۔ چوتھا مقام کہاں ہے کہ 2 سجدے پورے، دو سجدے ہونے سے پہلے، 2 اور 2 سے 2 اور 2 سے زیادہ میں شک، 2 سجدے ہونے سے پہلے، ہاں 2 سجدے ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی دوسرا سجدہ پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے میں شک کرنے لگا پتہ نہیں دوسری ہے 2 سے زیادہ کتنی نماز میں پڑھ چکا، تو جہاں پر ایسا ہوگا کہ ابھی اگر 2 سجدے پورے ہو گئے پھر اس کا حکم بدل جائے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کا حکم بدل جائے گا، لیکن اگر دوسرا سجدہ ختم ہونے سے پہلے آپ یہ شک کر رہے ہیں کہ میری دوسری رکعت ہے یا 2 سے زیادہ ہے، کون سی رکعت ہے مجھ کو نہیں پتا ہے، تو وہاں پر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ 2 سجدے کے یقین، 2 سجدے کے یقین لگا، ہاں اگر 2 سجدے کا یقین ہے کہ نہیں سجدے میں نہیں، خود ابھی دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ پورا نہیں ہوا ہے، میں نے کہا اللہ اکبر سبحان ربی العلی و بحمدہ، اللہ اکبر سبحان رب، اب میں سوچ رہا یعنی میری کون سی رکعت ہے سجدے کے دوران، یا مثلا جب پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھا تھا اس میں کون سی رکعت ہے میری، جب اس طرح سے یعنی دوسرا سجدہ بھی پورا، چاہے وہ سجدے کے درمیان چاہے پہلے سجدے میں یا دونوں سجدے کے درمیان جو میں دوسری رکعت میں بیٹھا تھا اس وقت اس سے پہلے دوسری رکعت شروع کر چکا، ابھی میں دوسرے سجدے میں نہیں گیا، تو دونوں سجدے دوسری رکعت کے دونوں سجدے پورے ہونے سے پہلے، اس کو اس طرح سے رکھ لیں، دوسری
रकात के दोनों सजदे पूरे होने से पहले, दोनों सजदे पूरे होने से पहले आप शक कर रहे हैं कि दो से ज्यादा, दूसरी रकात पढ़ रहा हूं, ये है अलहम्द पढ़ चुका, दूसरा सूरा पढ़ चुका, कुनूत पढ़ चुका, रुकू कर चुका मसलन, यानी दूसरी रकात शुरू हो गई है मेरी। जैसे आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हुए, फिर उसके बाद का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपकी दूसरी रकात शुरू। यहां से लेकर दूसरा सजदा तमाम होने तक आपकी ये दूसरी रकात है। जब दोनों सजदे तमाम हो गए, आपकी रकात तशहुद पढ़ा, आपकी रकात खत्म हो गई। तो जैसे ही आपने ये दूसरा सजदा अभी तमाम नहीं हुआ, चाहे आप दूसरे सजदे में थे या दूसरे सजदे से पहले दूसरे सजदे में थे या उससे पहले थे, जब इस तरह से शक होने लगे कि ये मेरी दूसरी रकात है या दो से ज्यादा है, तो वहां पर नमाज बातिल हो जाएगी। एक बार फिर से ये understand नहीं हुआ। मैं नमाज पढ़ रहा था, मतलब जोहर की नमाज पढ़ रहा था, पहली नियत की नमाज जोहर पढ़ता हूँ, वाजिब कुर्बत अल्लाहु अकबर, पहली रकात मेरी खत्म हो गई, दोनों सजदे खड़े होके, दोनों सजदे करके मैं खड़ा हुआ, यहाँ से मेरी हुई शुरू कौन सी? दूसरी रकात। आज जब मैं खड़ा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरा सूरा पढ़ा, दूसरा सूरा पढ़ा, अल्लाहु अकबर, रुकू में चला गया बिल्कुल, ठीक है, रुकू में जाने के बाद अब मैं शक करने लगा मेरी दूसरी रकात है तीसरी रकात है, यानी जहां से दूसरी रकात शुरू हुई है, जहां से दूसरी रकात शुरू हुई है, वहां से लेकर ये दोनों सजदे, दूसरी रकात के दोनों सजदे पूरे होने से पहले, पूरे होने से पहले अभी मैं सजदे ही में था, दूसरे सजदे में, दूसरी रकात के दूसरे सजदे में था, मैं शक करने लगा मेरी दूसरी रकात है कौन सी रकात है, नहीं पता, अभी दूसरा सजदा पूरा नहीं बस सजदे में हूँ, या पहले सजदे के बाद उठ के बैठ गया, अस्तगफिरुल्लाह कह रहा हूँ, वहां पर शक कर रहा हूँ, इधर देखिए, नहीं तो फिर वो हो जाएगा जब वो तो पहले इधर, फिर उसके बाद मैसेज जब खिला खत्म, तब बहस के लिए क्या था ये। तो जब आप ये कर रहे हैं, तो इसका जब बीच में दरमियान गुफ्तगू होती है, फिर ये कि ना आप हमारी बात सुने ना उसकी, यानी दोनों मखलूत हो जाती है, तो फिर नहीं। तो दूसरी रकात के दोनों सजदे पूरे होने से पहले किसी भी मकाम पर आपको अगर शक हो रहा है कि मेरी दूसरी रकात है या दो से ज्यादा है, नहीं मालूम कितनी, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। दो या दो से ज्यादा रकातों में शक। हाँ, दो और दो से, दो सजदे होने से पहले तमाम, इसीलिए फिर बाद में लिख दिया दूसरी रकात के दोनों सजदे पूरे होने से पहले नमाज बातिल है। दो या दो से ज्यादा रकातों में शक, दो या दो से ज्यादा रकातों में शक, जब दो और दो से ज्यादा रकातों में शक होने लगे तो नमाज बातिल है। उसके बाद पांचवा मरहला, असलन नहीं जानता कि कितनी रकत नमाज पढ़ चुका है, पढ़ेगा, कितनी रकत पढ़ चुका नहीं जानता है। पांचवा मरहला, असलन नहीं जानता कि कितनी रकत पढ़ चुका है। कभी कभी आदमी के सामने ऐसा आता है, पता नहीं यार मैं दो से तीसरी कितनी रकत पढ़ चुका नहीं है, यानी उसको शक हो रहा है, पता नहीं मैं कितनी, दो रकत पढ़ चुका है, एक रकत पढ़ी है, तीन रकत पढ़ी है, चार, कितनी पढ़ चुका। तो जब उसको ये ना मालूम हो कि मैं कितनी रकत पढ़ चुका हूं, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल है, वो दोबारा से नमाज पढ़ेगा। छठा और आखिरी मरहला के जहां पर नमाज बातिल हो जाती है, यानी इनके अलावा जो ऊपर हमने बयान किया है, इनके अलावा कि कितना नहीं जानता, कितना है, दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, उसमें शक अगर कर रहा है, तो ऐसी सूरत इनके अलावा मसला 3, 5, 6, इसको पहले 2 और 5, यानी इस तरह से है ये, अभी फिर उसमें जब मसाइल पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। 2, 5, 3, 6, 4, 6,
یعنی وہ شک کر رہا ہے کہ میری تیسری رکعت ہے کہ پانچویں رکعت ہے، نہیں پتا. جب 3 اور 5 کے درمیان، وہ 2 اور 5 کے درمیان کہ دوسری رکعت ہے یا میری پانچویں رکعت ہے، جبکہ بہت بھائی لیکن آدمی کا شک ہے، کبھی بھی کسی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، نہیں اس کو ہاں اب نہیں پتا ہے، وہ 4 سے زیادہ پڑھ چکا ہے، اس کو نہیں پتا ہے، پتہ نہیں میں نے 5 تو نہیں پڑھ دی، دوسری ہے کہ 5ویں پڑھ رہا ہوں میں، کیا نہیں پتا. اسی طرح سے 3 اور 6، 4 اور 6 اگر اس طرح کی رکعتوں میں اس کو شک ہونے لگے تو اس کی نماز باطل ہے. 2 اور 5، 3 اور 6، 4 اور 6 جب اس طرح سے اس کو شک ہو تو اس کی نماز یعنی کہ ایسے ہی کھڑے ہیں کہ سوچ رہے کہ چوتھی پانچویں ہے یا دوسری ہے. ہاں اس طرح سے اب وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ مثلا اس کی کون سی رکعت ہے، دوسری ہے یا اس سے کم یا مثلا چھٹی کیا پانچویں، نہیں وہ فیصلہ ہی شک میں مبتلا ہے ابھی تک. اگر رجحان ہو جاتا ہے کسی طرف تو اس کا حکم بدل جائے گا، پھر اسی کو اپنا قرار دے گا، لیکن اگر اس کا رجحان نہیں ہو پاتا تو ان مقامات پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی. وصلی اللہ ابھی علیہ تو بچ گیا ہاں مبتلا میں سے. ہاں یہ صرف اس میں شک ہے جہاں پر نماز باطل ہو جاتی ہے.